Yes, good afternoon to all. In the last class we discussed the certain characters of the adaptations of organisms, and we discussed the main adaptations of organisms are mainly for survival in the dry conditions or survival in the cold conditions, or some of the organisms are showing various adaptations for living in dry, hot conditions, etc. We have seen that. Mostly the xerophytic adaptations are very important, and adaptations to water scarcity are very important for examination purpose. Today we can discuss the next group of organisms called as population. See, this is a very important chapter, topic of the second year ecology, and we have seen that organisms are, we have seen the hierarchical levels of organization. And in the ecological level of organization, organism is the lowest level of ecological organization. And organisms are an individual able to perform the life activities by itself is called as organism. Organism joined to form population. See, organism joined to form population. And today we can discuss some of the characters of population. So organism is the basic unit of ecological organization. Then organism joined to form population. So population joined to form species. So today we can discuss some of the properties of population, and remember that this is very important portion of the second year ecology, because 5 or 6 questions are usually there for 3 marks. So listen very carefully. Diagrams are there, graph is there related to population, and various characters are very important. First of all, we can define population. Say, this is a term that we are using in our daily life. In various subjects, not in biology, in other subjects also we are using the term population. Simply means group of organisms is called population. See, simply group of organism is called population. You studied that one organism cannot live in isolation. You seen that suppose there is an organism, a plant or animal, that organism cannot live in isolation. ഒരു organismത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, because all the organisms of the nature are somehow related. ഒരു organism അല്ല, ഒരു organismത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗാനിസംസ്, എല്ലാ ഓർഗാനിസവും ഒരു സ്പീഷീസിലെ ഓർഗാനിസം തമ്മിലും ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലും പ്രകൃതിയിൽ പല തരത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. There are different relations are existing between organisms of a population and organisms of different population. One organism cannot live in isolation in nature. പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് നാച്ചുറൽ ജീവിക്കുന്നത്. Organisms are living as a group in the nature, and such a group of organisms is called population. We can discuss how living organisms of the nature are related. ചിലത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ്, ചിലത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ്, ചിലത് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് ഒരു പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സിമ്പിൾ ആൻസർ. സോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസന്റ് പോപ്പുലേഷൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസന്റ് പോപ്പുലേഷൻ ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് മേ ബി യുവർ ആൻസർ? നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഉത്തരം പറയും 125 crores അല്ലെങ്കിൽ 130 crores ഉത്തരം പറയും, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ സാധാരണ. പക്ഷേ ആൻസർ തെറ്റാണ്. See, your answer 130 crores എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആൻസർ ഈസ് റോങ്. എന്തുകൊണ്ടാ റോങ് ആവുന്നത്? മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് റോങ്. എന്താ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റോങ് ആവുന്നത്? ഐ ഹാവ് ടു സേ ദ ടൈം. എപ്പോഴത്തെന്ന് പറയണം. See, I have to say that we are explaining population. I have to explain what? I have to explain time എന്നുള്ള ഫാക്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. See, ടൈം പറയണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ആൻസർ ശരിയാവുള്ളൂ. Why population changes from time to time?
പോപ്പുലേഷൻ ഓരോ ടൈം അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഡൈനാമിക്, ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ ചേഞ്ചസ്. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് 2020? സീ, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് 2020? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയും. എന്താ ആൻസർ പറയും? വീണ്ടും ആൻസർ പറയും 130 crores നിങ്ങൾ ഗിവ് ആൻസർ, അല്ലെ? 130 crore നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയും. Again I say the answer is wrong. വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ആൻസർ തെറ്റാണ്. Why? My question is wrong. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും തെറ്റാണ്. എന്താ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തെറ്റെന്താ? ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അറ്റ് 2020 എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. എന്താ അതിന്റെ തെറ്റ്? എനിക്ക് പറയണം എവിടത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയണം. ബിക്കോസ് ഏത് സ്ഥലത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയണം, എന്നാലേ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവൂ. ഒരു രാജ്യത്ത് വേറെ രാജ്യത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോ പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ ഐ ഹാവ് ടു സേ വാട്ട് ഓൾസോ. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുണ്ടാവണം? രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറായ പ്ലേസ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നത്. Again I am asking question. Again I am asking question to you. What is the population of India in 2020? Question ശ്രദ്ധിക്കണം. What is the population of India in 2020? നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയും. 136 crore എന്നുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയും. 136 കോടി എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയും, അല്ലെ? ഇപ്പോഴും ആൻസർ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയും. എന്തൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ടൈം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്ലേസ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ 2020 പോപ്പുലേഷൻ എത്ര ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു 135 crore ഉത്തരം പറഞ്ഞു. Again I say the answer is wrong. See, answer is wrong. Why? The question is again wrong. ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും തെറ്റാണ്. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ തെറ്റ്? The main point comes. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ തെറ്റ്? ഏത് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല. See, ഏത് ഓർഗാനിസത്തിന് ചോദിച്ചില്ല. You think that population is a word related to human beings only. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണുള്ളത്? പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് യു തിങ്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് നെവർ തിങ്ക് ദാറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിനും ബാക്ടീരിയക്കും ഫംഗസിനും പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് ബാധകമാണ്. Population of fungus, population of bacteria, population of plants, population of tigers. Population എന്നുള്ള വേർഡ് എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനും ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡാണ്. സോ ഞാൻ എന്ത് ചോദിക്കണം? വാട്ട് മേ ബി മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ? പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ 2020. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ, അല്ലെ? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ എത്ര ചോദിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസാപ്പിയൻസിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ എത്ര ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ റൈറ്റ് ആവും. സോ യു ഗെറ്റ് ആൻസർ, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണം? ഒരു പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോ വി റിക്വയർ 2 things, അല്ലെ? 2 കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് വേണം. ഒന്ന്, മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം. ഏത് സ്പീഷീസിന്റെ ആണെന്ന് വേണം, ഏത് ടൈമാണെന്ന് വേണം, ഏത് പ്ലേസ് ആണെന്ന് വേണം. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ വാട്ട് ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ? അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം what is a population. Population is a group of similar organisms. Okay, similar organisms ആണ്. Group of similar organisms at a particular time and place sharing a common environment which can interbreed in nature is called a population. See, group of similar organisms. Then പറയാം, I will again define clearly because ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ ഓർഗാനിസംസ് at a particular time and particular place sharing a common environment which can interbreed in nature. Interbreed in nature is called population. ആലോചിക്കണം, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം? സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആവണം, അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആവണം, അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ആവണം, ഷെയറിംഗ് എ കോമൺ എൻവയോൺമെന്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന, അത് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരേ സ്ഥലത്താവണം,
ഒരേ എൻവയോൺമെന്റ് ഷെയർ ചെയ്യണം, ഒരേ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം, ഒരേ സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. And which can interbreed in nature. What is the meaning of interbreed? Which can reproduce among themselves. അല്ലെ, ഒരു സ്പീഷീസ് ആവണം, സ്പീഷീസിനെക്കാളും ചെറുതാണ്, സ്പീഷീസിനെക്കാളും ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? വിച്ച് ക്യാൻ ഇന്റർബ്രീഡ് ഇൻ നാച്ചർ, വിച്ച് ക്യാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് സെക്ഷുവലി ബൈ അമംഗ് ദംസെൽവ്സ്. തമ്മില് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം. സച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ആർ ഷെയറിംഗ് എ കോമൺ എൻവയോൺമെന്റ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ ഓർഗാനിസം ഈസ് കോൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ. അത് ഒരേ സ്ഥലത്താവണം, ഒരേ പ്ലേസ് ആവണം, ഒരേ എൻവയോൺമെന്റ് ഷെയർ ചെയ്യണം, അതിന് തമ്മിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം. These are the factors defined when we have to consider when we are defining a population. Any population of India, population of human being in India, population of human being in China, population of human being man in other countries. അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തുള്ള പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത്? അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ആവുന്നത് സ്പീഷീസിനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആവുന്നത്. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും കൂടുമ്പോഴാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എത്തുന്നത്. ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് കംസ് അണ്ടർ എ സ്പീഷീസ് കോൾഡ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ്. അല്ലെ, ഏഷ്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ, ആഫ്രിക്കയിലെ പോപ്പുലേഷൻ, അമേരിക്കയിലെ പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാം കൂടുമ്പോഴാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ്, ടോട്ടൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. സോ പോപ്പുലേഷൻ ജോയിന്റ് ഫോർ സ്പീഷീസ്. അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ്. സോ റിമെമ്പർ, population is a group of population of tigers in a forest, population of bacteria in soil, population of mango tree in an area, population of coconut trees in 1 acre of area, population of rubber in a plantation, population of human beings in a particular district. ഇതെല്ലാം പോപ്പുലേഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ കൗ ആയാലും ടൈഗർ ആയാലും കോക്കനട്ട് പ്ലാന്റ് ആയാലും ബാക്ടീരിയ ആയാലും പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പ്ലേസും ടൈം ഉണ്ടാവണം. Then see, the size of the population is decided by the availability of resources. See, എന്താ population size decide ചെയ്യുന്നത്? Availability of resources is the factor that decide the size of the population. ഒരു populationന്റെ size decide ചെയ്യുന്നത് availability of factors ആണ്, natural resources ആണ്. എന്താ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? If resources are enough, ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ മിനറൽസ് ഉണ്ട്, എന്താവും? പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോ വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി, പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ഗ്രോ വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി, പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരും. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ റിസോഴ്സസ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? സൈസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസസ്. അപ്പോ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നതും റിസോഴ്സസ് ഫുഡ് കുറയുമ്പോഴാണ്. അല്ലെ, ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവും. According to by the theory of natural selection by Darwin, availability of resources is the factor that decides the size of the population. If resources are plenty, enough and more, population growth increases very fastly. If resources are limited, അറിയാം, സൺലൈറ്റ് കുറയുമ്പോൾ, വെള്ളം കുറയുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്ത് കുറയുന്നത്, പോപ്പുലേഷന്റെ സൈസ് ഗ്രോത്ത് കുറയുന്നത്. Then, so availability of resources is the main factor that decides the size of the population. And remember, there are certain characters of the population. പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ 2-3-4 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, the population have birth rate and death rate. Birth rate and death rate. Birth rate and death rate. See, this is a character of a population that an individual does not have. Question എങ്ങനെ ചോദിക്കല്? ഓർഗാനിസം കൂടിയിട്ടാണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ കൂടിയിട്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ ആവല്. ബട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ക്യാരക്ടറും പോപ്പുലേഷന്റെ ക്യാരക്ടറും ഡിഫറന്റ് ആണ്. സി, ഇൻഡിവിജ്വൽ കൂടിയിട്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ ആവല്. ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ക്യാരക്ടറും പോപ്പുലേഷന്റെ ക്യാരക്ടറും ഡിഫറന്റ് ആണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ബർത്ത് ഉണ്ട്, ഡെത്ത് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പൊസസ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്. ബട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഹാവ്
birth rate and death rate. See, the difference is that individual ആവുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, ഡെത്ത് ഉണ്ട്, ബർത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷെ പോപ്പുലേഷന്റെ കാര്യമാകുമ്പോ ഡെത്തും ബർത്തും അല്ല, നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും, ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്നും ബർത്ത് റേറ്റ് എന്നും ഉപയോഗിക്കും. എന്താ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും? These are ratios expressed in the change related to the existing number. Change in the number related to the existing number. Change in the number related to the present number. അതാണ് റേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ എത്രയാണോ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് റിലേറ്റഡ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്പർ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്പറിന്റെ എത്രയാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കാണിക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ്. ഞാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു ഫോറസ്റ്റില് 20 ടൈഗേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 20 ടൈഗേഴ്സ് ഇൻ എ ഫോറസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ വർഷം 10 പുതിയ ടൈഗർ വന്നു. 10 പുതിയ ടൈഗർ വന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ ബർത്ത് റേറ്റ്? 10/20 is equal to 0.5. This is called what? Birth rate എന്ന് പറയും. ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇതാണ് ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ നമ്പർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്പർ ഈസ് കോൾഡ് ബർത്ത് റേറ്റ്. അപ്പൊ ബർത്ത് റേറ്റ്, ഇതാണ് ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്പർ ഈസ് കോൾഡ് ബർത്ത് റേറ്റ്. ദെൻ ഇതേപോലെ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഡെത്ത് റേറ്റും ഇതേപോലെ 10 ലോട്ടസ് പ്ലാന്റ്സിന് പോണ്ട്, ഒരു പോണ്ടിന് 10 ലോട്ടസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പുതിയതായിട്ട് 8 ലോട്ടസ് പ്ലാന്റ് വന്നു. അല്ലെങ്കിൽ 8 ലോട്ടസ് പ്ലാന്റ്, 10 ലോട്ടസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 2 ലോട്ടസ് പ്ലാന്റ് ഡെഡായി. 2 ലോട്ടസ് പ്ലാന്റ് ഡെഡായി. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെത്ത് റേറ്റ്? 2/10. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. This is the change in number related to the existing number is called birth rate and death rate. അപ്പോ changes in number related to the existing number is called rate, birth rate and death rate ratio. Then second one, sex ratio. Population രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ആണ് sex ratio. Individual may be either male or female. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവുമ്പോ അത് മെയിൽ ആവാം, ഫീമെയിൽ ആവാം. ബട്ട് സെക്സ് റേഷ്യോ പോപ്പുലേഷൻ ആവുമ്പോ പോപ്പുലേഷൻ സെക്സ് ഇല്ല, ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്സ് ഉണ്ട്. പോപ്പുലേഷൻ ആവുമ്പോൾ എന്താവും? സെക്സ് എന്ന് പറയില്ല, സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും. ദിസ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മെയിൽ റിലേറ്റഡ് ടു ഫീമെയിൽ. മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിലിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിലിന്റെയും ഫീമെയിലിന്റെയും എണ്ണമാണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്, സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മേ വേരി ഫ്രം പോപ്പുലേഷൻ ടു പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ടു ഓർഗാനിസം. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് പ്രസന്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് 60% ഫീമെയിൽ ആണ്, 40% മെയിൽ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ റേഷ്യോ. ഇതാണ് 60 ഫീമെയിൽ ആൻഡ് 40 മെയിൽ. അതാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ പ്രസന്റ് റേഷ്യോ. ദാറ്റ് മേ വേരി ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ടു ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് മേ ഡിഫർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഈസ് കോൾഡ് സെക്സ് റേഷ്യോ. സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. All the population have age group. എല്ലാ പോപ്പുലേഷനും ഇൻഡിവിജ്വലി ഏജ് ഉണ്ട്. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഏജ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പോപ്പുലേഷൻ എന്തില്ല? ഏജ് ഇല്ല. അതിന് ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 3 ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. 3 ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ. അത് പ്ലാന്റ് ആയാലും അനിമൽ ആയാലും ഏതായാലും 3 ഗ്രൂപ്പ്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയാലും 3 ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു പോപ്പുലേഷന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് വൺ called as pre-reproductive. First group is called
pre-reproductive. And second group is called reproductive. And third group is called post-reproductive. Three age groups are identified in the population: pre-reproductive, reproductive, and post-reproductive. What do you mean by pre-reproductive? Young organisms are called pre-reproductive organism. ചെറിയ organism ആണ് pre-reproductive. Reproduction തുടങ്ങാത്ത organism ആണ് pre-reproductive. And middle-aged organisms are called reproductive. Organisms which started reproduction are called reproductive organism. And organism which does not start the process, which completed the process of reproduction is called old organisms of a population are called post-reproductive organisms. So three types of organisms were identified in the population. Younger organisms which will not start reproduction are called post-reproductive. The organisms, middle-aged organisms which are undergoing the process of reproduction are called reproductive organisms. Which are completed old-aged organisms are called as post-reproductive organism. അപ്പോൾ ഏത് പോപ്പുലേഷൻ ആയാലും ഏജ് അല്ല, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏജ് ആണ്. പോപ്പുലേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പായി മാറും. മൂന്ന് ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്: പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗാനിസം. ഏത് പോപ്പുലേഷൻ നോക്കിയാലും മൂന്ന് ഓർഗാനിസം നമ്പർ വേരി, ഇതിന്റെ മൂന്ന് നമ്പർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗാനിസം എല്ലാ പോപ്പുലേഷനും ഉണ്ടാവും. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. I will explain later on. Then fourth one, population density. Population density എന്നുള്ള നാലാമത്തെ ഫാക്ടറാണ്. We have discussed what is population density. Population density means the number of organisms in a particular area is called population density. Number of organisms in a particular area is called population density. അതായത് നമ്മുടെ size of the population, technically size of the population is technically expressed as population density. അപ്പോ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. So this is a population B and this is a population A. രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ആണ്, A എന്നുള്ള പോപ്പുലേഷനും B എന്നുള്ള പോപ്പുലേഷനും. And C രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ. ഈ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. അത് ഏരിയ സെയിം ആവണം. ഈ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ വരച്ചാൽ വിച്ച് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് മോർ ഡെൻസ്? ഇതിൽ ഏതാ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ളത്? യു സേ ദ ആൻസർ A is the population more dense. B നെക്കാളും A യുടെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് മോർ ഡെൻസ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഓർഗാനിസത്തിന്റെ നമ്പർ കൂടുതലാണ് ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ. അത് ഏരിയ സെയിം ആവണം. ഞാൻ വ്യത്യാസം വന്നോ? ഏരിയ സെയിം ആയാൽ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ആണ്, എയും ബിയും ആണ്. ഇതിൽ A കൂടുതൽ, A മോർ ഡെൻസ് ആണ് ദാൻ B. അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി. Here A population is more dense than the B population. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? A ആണ് ഡെൻസ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? How we can calculate the population density? നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ടൗൺ ഏരിയക്ക് ഹൈലി ഡെൻസിറ്റി ഇല്ല, നല്ല ടൗൺ ഏരിയയിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്, വില്ലേജ് ഏരിയയിൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്. എങ്ങനെയാ പറയല്? എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ പോപ്പുലേഷൻ A ഡെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ്? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. എങ്ങനെയാ? കൗണ്ടിങ് ആണ്. കൗണ്ടിങ് ഈസ് കോൾഡ് സെൻസസ്. നമ്മൾ പറയല് കൗണ്ടിങ് നിന്ന് വേറെ വേർഡാണ് സെൻസസ്. അറിയാം, നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് സെൻസസ് 5 വർഷത്തേക്ക് സെൻസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? ബൈ കൗണ്ടിങ്. കൗണ്ടിങ് എന്നതിന് വേറെ പേരാണ് എന്ത്? സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൗണ്ടിങ് ആണ്. സോ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ഓർ സെൻസസ്. പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ആനിമൽസിന്റെയും കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് ആണ്, കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ ഡെൻസ് എന്ന് കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് ബൈ കൗണ്ടിങ് ആണ്. And in the case of some cases we cannot use the census. For human beings ന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലോ ടൈഗറിന്റെ കാര്യത്തിലോ, ടൈഗറിന് പഗ്മാർക്കാണ് അറിയോ? ടൈഗറിന്റെ പല മെത്തേഡ്സ്, സെൻസസിന് പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ട്രീന്റെ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിലും മാംഗോ ട്രീന്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എണ്ണാൻ പറ്റും.
But in the case of bacteria in the soil, മണ്ണിലുള്ള ഫംഗസിന്റെ എണ്ണം, ബാക്ടീരിയന്റെ സോയിലിന്റെ എണ്ണം, we cannot calculate by census, കൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മള് അനിമൽസിന്റെ കാര്യം, പ്ലാന്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് സെൻസസ് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ബാക്ടീരിയന്റെ പോലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കണക്ക് ചോദിച്ചാൽ സെൻസസ് നമുക്ക് കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെൻസസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല. സോ ഇൻ ഓൾ കേസസ് സെൻസസ് ഓർ കൗണ്ടിങ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി. ഞാൻ 4 കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഞാൻ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വാട്ട് ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഇത് ആരെ ക്യാരക്ടറാണ്? ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഇല്ലാത്ത പോപ്പുലേഷന് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ്. ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ ആയത്. പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ക്യാരക്ടറും പോപ്പുലേഷന്റെ ക്യാരക്ടറും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരിങ് 2 marks. First of all, birth rate. It is the change in number related to the existing number. It is the ratio of number of male and female is called a sex ratio. 3 types of age group are identified. Then number of organisms in a particular area is called a population density. Calculate by counting. Then ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. 3 types of populations were identified. See, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ 3 ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാ? പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്, പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്, പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്. If the 3 organisms are represented in a graph, how we can explain that? ഞാൻ 3 പോപ്പുലേഷൻ വരക്കാം. ഞാൻ 3 പോപ്പുലേഷൻ ബോർഡിൽ വരക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രം ഉണ്ട്. യു ഹാവ് സി എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്. ആ പോപ്പുലേഷനിൽ this is three types of organisms were identified in the population, and this is pre-reproductive, this is reproductive, this is post-reproductive, and another population similarly. See another population like that. See, this is pre-reproductive, reproductive, and post-reproductive. Another population in that this is pre-reproductive, this is reproductive, this is post-reproductive. C population. So I represented 3 populations. എല്ലാ പോപ്പുലേഷനും 3 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. My question is that which population is growing faster and which population is declining faster? ഈ 3 പോപ്പുലേഷനില് ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഏതാണ്? എന്താ ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാവിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഏതാണ്? A, B or C? What is your answer? Which is the growing population? ഏതാ growing population? This is the growing population. This is stable population. This is declining population. Say, this is growing population. Why? ഇത് growing population ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇപ്പം pre-reproductive is more, younger organisms are more. Pre-reproductive organisms are comparatively few in number. Post-reproductive organisms are very few in number. അപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷനില് younger organisms ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പൊ ഭാവിയിൽ എന്താവും? ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താവും? ഈ pre-reproductive മുഴുവൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവും. ഇത് ഇങ്ങോട്ടാവും. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇപ്പോഴ് 10 ഓർഗാനിസമാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. ഭാവിയിൽ 20 ഓർഗാനിസംസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്? ഇപ്പൊ 10 ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു. 10 കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ 20 ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങും. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? In the future, this will become reproductive. So the rate of reproduction increase very fastly.
ഭാവിയില് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടും. അപ്പൊ എന്താവും? പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കൂടും. റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടുമ്പോ എന്താവും? പോപ്പുലേഷന്റെ റേറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ? ഇവിടെ 3 ഗ്രൂപ്പും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇന്നും 10 റീപ്രൊഡക്ഷൻ, നാളെയും 10 റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ എന്താവും? ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ. ദിസ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ. ദിസ് ഈസ് growing population. And the third one is declining population. എന്താ ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്രോത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ. കാരണം എന്താ? ഇന്ന് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ മോർ. ഇപ്പം ഓർഗാനിസംസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന കൂടുതലാണ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താവും? ഇത് ഇങ്ങോട്ടാവും. അപ്പൊ എന്താവും? ഇതിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ്, പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കുറവാണ്, യങ്ങർ ഓർഗാനിസംസ് കുറവാണ്. അപ്പൊ എന്താവും? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ മാക്സിമം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഇതിന്റെ എണ്ണം കുറയും. ഇപ്പഴത്തേക്കാകുമ്പോ എന്താവും? ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് കുറയും. പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ മൂവിംഗ് ടു ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസസ്, population growth decreases, so called declining population. So if the pre-reproductive organisms are more, it is growing population. If all organisms are similar, it is called stable population. If pre-reproductive organisms are few in number, it is called a declining population. This question is identify the diagram and explain. 3 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So remember like the you have right from starting point. The population contain 3 types of age groups: pre-reproductive, reproductive, post-reproductive. Based on that, 3 types of populations are identified. This is a growing population. This is a stable population. C is a declining population. So the characters of the population are important. ഇവിടെ 2 question define ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന്, what are the characters of a population that an individual does not have? 4 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Then second question, identify the diagram. Which is the growing population, which is a stable population, which is the declining population. 3 characters ആണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. In the next class we can discuss what are the characters, another characters of population. What is population growth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2 ടൈപ്പ് ഗ്രാഫ് ആണ്. Then related to that we can discuss in the next class. Thank you.